सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं जद सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच गल करांगे किसानां दी, जिन्हां ने कि केंद्र सरकार दे खिलाफ दो वड्डे ऐलान कर दित्ते ने। इन्हां ऐलानां बारे तुहानूं जानकारी देंगे। पंजाब दे विच अवार्ड वापसी दी मुहिम हुण जोर फड़दी दिखाई दिंदी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नवें बणे प्रधान बीबी जगीर कौर दे वल्लों किसान दे पक्ष विच कई ऐलान किए गए ने। तुहानूं उस बारे भी जानकारी देंगे। पंजाबियां दे नाल पंगा लैके कंगना रनौत कसूते फसदे दिखाई दिंदे ने। भगवंत मान क्यों रात नूं संसद खोलण दी मंग करदे दिखाई दिंदे ने। खैरां नूं झटका अते आप नूं हुलारा मिलिया है पंजाब दे विच, तुहानूं सारी जानकारी दिंने आ। पर सब तो पहलां शुरुआत करदे आ किसानी अंदोलन तो। किसानां ने जिथे दिल्ली दे बार्डरां नूं घेरा पाया होया है, उधर दूजे पासे केंद्र सरकार दे नाल मीटिंगां दे विच कोई भी सिट्टा निकलदा दिखाई नहीं दिंदा। 5 दसंबर नूं होण वाली मीटिंग तो पहलां ही किसानां ने दो वड्डे ऐलान कर दित्ते ने। एक तां 8 दसंबर नूं सब तो वड्डा ऐलान है। 8 दसंबर नूं भारत बंद दा सद्दा किसान जथेबंदियां दे वल्लों दे दित्ता गया है। मीटिंग तो पहलां ही यह सद्दा किसानां ने इसलिए दित्ता है क्योंकि उन्हां नूं पता है कि केंद्र दी सरकार ज्यादा तो ज्यादा मीटिंगां करके समा टपाऊ नीति ते चल रही है, समा लंघाउणा चाहुंदी है तां जो किसानी अंदोलन नूं मठा कीता जा सके। पर किसानां ने ऐलान कर दित्ता है कि जेकर 2-4 दिनां दे विच मसले नूं हल ना कीता गया तां इह इकट्ठ होर भी वधेगा अते अंदोलन भी नवें तो नवां रूप अख्तियार करेगा। गल करिए करनाटक दी तां उस दे विच भी अंदोलन छेड़न दा ऐलान किसान जथेबंदियां वल्लों कर दित्ता गया है। पश्चिमी बंगाल दे विच राह रोको अंदोलन शुरू करन दा ऐलान भी किसान जथेबंदियां दे वल्लों कर दिता गया है। मतलब साफ है कि पहला सिर्फ उत्तर भारत दे विच ही अंदोलन नूं बड़े सिखरां ते मन्निया जा रहा सी, पर किसान लगातार ऐलान कर रहे ने कि हुण पूरे देश दे विच इह अंदोलन फैलदा जाएगा। जेकर केंद्र सरकार अजिहा नहीं चाहुंदी है तां छेती तो छेती साडीआं मंगां मन्नियां जाणीआं चाहीदियां ने। दूजा वड्डा ऐलान किसानां ने मीटिंग तो पहलां इह कर दित्ता है कि हुण कोई भी विचार चर्चा मीटिंगां दे विच नहीं होएगी। बहुत विचार चर्चा हो गई, हुण चर्चा करन नूं कुछ भी नहीं बचिया। कहंदे ने कि 5 दसंबर नूं मीटिंग दे शुरू हुंदियां ही असीं इक्को सवाल केंद्र सरकार नूं पुछना है, मंत्रियां नूं पुछना है कि तुसीं खेती कानून वापस लओगे जां नहीं, हां जां ना दे विच जवाब दिओ तां जो असीं भी कोई होर वड्डा फैसला लै सकीए। क्योंकि किसानां दा कहना है कि हर मीटिंग दे विच केंद्र सरकार दे मंत्रियां दे वल्लों इसे गल ते जोर दित्ता जा रहा है कि तुसीं सानूं खेती कानूनां दे विच कमियां दसो अते असीं उन्हां कमियां नूं दूर करन दी कोशिश करांगे। भाव कानूनां दे विच सोधां करन दी कोशिश केंद्र सरकार वल्लों कीती जा रही है, जबकि सानूं सोधां नहीं चाहिए। सानू एक खेती कानून रद्द चाहिए ने अते इस तो इलावा सानू कुछ भी इस तो घट सानू कुछ भी मंजूर नहीं है। किसानां दे वल्लों ये दो वड्डे ऐलान कर दिते गए ने। अगली खबर दे वल वधदे हां। पूरे देश तो आए किसानां ने दिल्ली नूं हुण चारे पासियां तो घेरा पा लिया है अते कई जगहां अजिहियां ने जिथे जान बुझ के पुलिस दे वल्लों ही दिल्ली पुलिस दे वल्लों ही बार्डर सील कर दिते गए ने तां जो किसान उन्हां धरनिਆਂ विच ना पहुंच सकण जिहड़े कि पहलां तो ही बार्डरां ते लगे हुए ने। इस तरह दिल्ली नूं आउण वालीआं सड़कां लगभग सारियां सड़कां ही हुण सील हुंदियां दिखाई दिंदियां ने, जिस तो बाद एक फायदा किसानां नूं हो रहा है कि केंद्र सरकार ते दबाव लगातार वधदा जांदा है, पर एक नुकसान भी हो रहा है। कुछ लोग हुण किसानां दे खिलाफ भी खड़दे दिखाई दिंदे ने। किसानां दे इस अंदोलन दे खिलाफ जिहड़े उन्होंने हाईवे जाम कीते हुए ने उन्हां दे खिलाफ हुण मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। कानून दी पढ़ाई करदे एक विद्यार्थी ऋषभ कुमार दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच एक पटीशन दायर की गई है, जिस दे विच उन्हां ने सुप्रीम कोर्ट नूं इस सारे मसले दे विच दखल देण दी मंग कीती है। उन्हां ने सुप्रीम कोर्ट दे ही उस फैसले दा हवाला दिता है जिस दे विच सुप्रीम कोर्ट ने कहा सी कि सरकारी सड़कां रोकण दा अधिकार किसी नूं भी नहीं है, लोकां नूं परेशानी नहीं आउणी चाहीदी है। इस पटीशन दे विच दावा यह भी किया गया है कि जिहड़े लोग दूजे सूबिਆਂ तो दिल्ली दे विच अपना इलाज करवाउण लई आउणा चाहुंदे ने, बार्डर सील होण दे करके वो नहीं आ पा रहे अते उन्हां दी जान नूं खतरा है अते नुकसान भी दिल्ली दा अते बाकी सूबिਆਂ दे लोकां दा भी बहुत ज्यादा होई जांदा है। इस करके छेती तो छेती इस अंदोलन नूं
ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੇਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਤਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਆਦਰ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਖ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਾਇਕ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਅੰਤਰਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ, ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ SGPC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਪੰਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮਸਲੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੰਗ ਫੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
जल्दी माफी मंगो। जिन्नी जल्दी माफी मंगेंगी उन्नी जल्दी तेरी जान छुट जूगी, क्योंकि जो तू साजिश रचन की कोशिश की सी तू बुरी तरह नाकाम हो गई। तेरा परपस ये सीगा कि इस नूं कम्युनल रंग दे के तेनू एंटी नैशनल दिखाया जाए और इस अंदोलन नूं कमजोर किया जाए, जिहदे अंदर क्यों तू फड़ी गई है। इस करके जिन्नी जल्दी माफी मंगेगी जान छुट जूगी। नहीं अगर कल तक माफी मंगी तो कल असीं क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करावांगे कंगना रनौत के खिलाफ, देश के लोगों नूं गदार कहण वास्ते और कम्युनल एक हेट पैदा करने वास्ते और शाहीन बाग दे नाल जोड़ के लोगों च नफरत फैलाउण वास्ते कंगना रनौत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करांगे। DSGMC ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ DSGMC ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ DSGMC ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਕਿ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ DSGMC ਕਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ, ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ, ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਟਵੀਟ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਫੂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਾਹ ਫੂਸ ਭਰਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਵੀਟ ਹੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਵਰਗ ਹੁਣ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਗਾ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਵੀਟਾਂ ਦੀ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਟੀ ਬੈਂਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਜ ਕੇ ਭੜਾਸ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਜ਼ MP ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਰਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਫਿਰ ਅੜੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ CA ਤੇ NRC ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ GST ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜਾਸ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਈਡੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਆਪ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਝਾੜੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਨਕਾ ਤਿਨਕਾ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸੰਜੋਆ ਦੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਤੋਂ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਭੱਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਣਬਾ ਹੀ ਖਿਲਰਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਤਾ ਵਿਧਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਜੀਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਜੋਗ ਦੇਖੋ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਮੌਕੇ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਕੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੁਟਾਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਾ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਓਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ Facebook ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ Facebook ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।